Next is meandering of rivers. Meandering of rivers. എന്താണ് meanders or meandering of rivers? നിങ്ങൾ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജിയോളജിയിലും പഠിച്ചതാണ് meandering of rivers. What do you mean by meanders? When once a river deviates from its axial path and a curvature is developed, the process moves downstream by building up shoals on the convex side by means of secondary currents. The formation of shoals on the convex side results in further shifting of outer banks by erosion on the concave side. So formation of successive bends of reverse order may lead to the formation of complete S-curve called meander. When consecutive curves of reverse order connected with short straight reaches called crossings are developed in a river reach, the river is stated to be a meandering river. Meandering river എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് പറയുന്നത് റിവറിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബിഹേവിയർ ആണ് ഈ meandering എന്ന് പറയുന്നത്. Meander എന്താണ്? When once a river deviates from its actual path, ഒരു റിവർ അതിന്റെ ആക്ച്വൽ പാത്തിൽ നിന്നും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കർവേച്ചർ ഡെവലപ്പ് ആവും and this process moves downstream by building up shoals on the convex side of by means of secondary currents. അതായത് ഈ റിവർ അതിന്റെ ആക്ച്വൽ പാത്തിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് കർവേച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന റിവറിന്റെ അപ്സ്ട്രീം തൊട്ട് ഡൗൺ സ്ട്രീം വരെ വരും. ഈ പ്രോസസ്സ് ഡൗൺ സ്ട്രീം വരെ ഫോളോ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പം കോൺവെക്സ് സൈഡിൽ ഷോൾസ് ബിൽഡപ്പ് ആവും. ഷോൾസ് SHOALS കോൺവെക്സ് സൈഡിൽ ഷോൾസ് ബിൽഡപ്പ് ആവും ബൈ മീൻസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി കറൻസ്. അങ്ങനെ ഷോൾസ് കോൺവെക്സ് സൈഡിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം further shifting of outer bank by erosion on the concave side വരും. കോൺവെക്സ് സൈഡിൽ ഷോൾസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കോൺകേവ് സൈഡിലെ ബാങ്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. കോൺവെക്സ് സൈഡിൽ ഷോൾസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കോൺകേവ് സൈഡിലെ ബാങ്ക് ഇറോഷൻ കാരണം കോൺകേവ് സൈഡിലെ ഔട്ടർ ബാങ്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. So the formation of successive bends of reverse order may lead to the formation of a complete S-curve called meander. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സക്സസീവ് ബെൻസ് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലുള്ള സക്സസീവ് ബെൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് S-curve ഫോം ചെയ്യും. ആ S-curve വിളിക്കുന്ന പേരാണ് meander. When consecutive curves of reverse order connected with short straight reaches called crossings are developed in a river, the river is stated to be meandering river. അതായത് ഒരു റിവർ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്സിയൽ പാർട്ടിന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് കേർവ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ കേർവ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്രോസസ്സ് ഡൗൺ സ്ട്രീം വരെ പോകുമ്പോൾ കോൺവെക്സ് സൈഡിൽ ഷോൾസ് ഡെവലപ്പ് ആവും. ഷോൾസ് ബിൽഡപ്പ് ആവും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? സെക്കൻഡറി കറൻസ് കാരണം കോൺവെക്സ് സൈഡിൽ ഷോൾസ് കോൺവെക്സ് സൈഡിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് കോൺകേവ് സൈഡിലുള്ള ഔട്ടർ ബാങ്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. കോൺകേവ് സൈഡിലുള്ള ഔട്ടർ ബാങ്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അത് കോൺകേവ് സൈഡിലുള്ള ഔട്ടർ ബാങ്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ റിവർ deviates from axial path, curvature is developed. പിന്നെ എന്താണ്? കോൺവെക്സ് ബാങ്കില് കോൺവെക്സ് സൈഡില് ഷോൾസ് ആർ ബിൽഡപ്പ്. അതുപോലെ കോൺകേവ് സൈഡിൽ എന്താണ്? ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഔട്ടർ ബാങ്ക് ബൈ ഇറോഷൻ. അങ്ങനെ സക്സസീവ് ബെൻസ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് ഓർഡർ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? റിവേഴ്സ് ഓർഡർ കാരണം S-curve വരും. സക്സസീവ് ബെൻസ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് ഓർഡർ
സക്സസീവ് ബെൻസ് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലുള്ള സക്സസീവ് ബെൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു എസ് കർവിന്റെ ഫോർമേഷനിലേക്ക് നയിക്കും. So when consecutive curves of reverse order connected with short straight reaches called crossings are developed, the river is stated to be a meandering river. So meandering river ന്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇങ്ങനെയായിരിക്കും meandering river. This is the clockwise bend. Flow direction. This is anti-clockwise bend. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും meandering river. So during floods, the river carries tremendous amount of silt charge. When the silt charge is in excess of the quantity required for stability, the river starts building up its flow by depositing the silt on its bed. The increase in bed slope tends to increase the width of channel if the banks are not resistant. The banks are thus attacked by water, and in the process, one bank is likely to be attacked slightly more than the other, causing a slight deviation of flow. The slight deviation from uniform axial flow helps in moving more and more flow towards one bank than towards the other. The process continues with more and more vigor, causing more and more flow towards the former bank and forming shoals along the latter, thus accentuating the curvature of flow and finally producing meanders in its wake. The concave bank goes on eroding and the convex bank goes on silting. The four variables which govern meandering process are valley slope, silt grade and silt charge, discharge and bed and side materials and their susceptibility to erosion. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് meanderingനെ affect ചെയ്യുന്ന factors? Valley slope, silt grade and silt charge, discharge. Last one is bed and side materials. And their susceptibility to erosion. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഫ്ലഡ് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഫ്ലഡ് വരുന്ന സമയത്ത് റിവർ ക്യാരീസ് ട്രെമൻഡസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സിൽട്ട് ചാർജ്. ഫ്ലഡിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് റിവറിനകത്ത് ഒത്തിരി സിൽട്ട് ചാർജ് വരും. സോ ഈ സിൽട്ട് ചാർജ് റിവറിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി, സിൽട്ട് ചാർജിന്റെ എമൗണ്ട് റിവർ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെക്കാളും എക്സസ് ആവുമ്പോൾ the river starts building up its slope by depositing the silt on its bed. റിവർ സ്ലോപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. കാരണം എന്താ? ഈ എക്സസ് വരുന്ന സിൽറ്റ് ബെഡിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് സ്ലോപ്പ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ എന്താണ്? there is increase in bed slope which tends to increase the width of channel if the banks are not resistant. Banks അത്ര flood resistant അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ increase in bed slope will lead to increase in the width of channel. bed slope കൂടുന്നതിന് കൂടെ width of channel increase ചെയ്യും. So the banks are thus attacked by water in the process, and in the process one bank is to be slightly attacked more than the other. ഈ പ്രോസസ്സിൽ വാട്ടർ ബാങ്ക്സിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, ഒരു ബാങ്ക് ആയിരിക്കും മറ്റേ ബാങ്കിനേക്കാളും കൂടുതൽ അറ്റാക്ഡ് ആവുന്നത് ഡ്യൂറിങ് ഫ്ലഡ്സ്, കോസിങ് എ സ്ലൈറ്റ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ. അത് കാരണം there will be a slight deviation of flow. So ഈ deviation of flow from uniform axial flow helps in moving more and more flow towards one bank. അതായത് യൂണിഫോം ആക്സിയൽ ഫ്ലോയിൽ നിന്ന് ഡീവിയേഷൻ വരുന്നത് കാരണം ഫ്ലോ ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് മറ്റു ബാങ്കിലോട്ട് ഫ്ലോ കൂടാനായിട്ടുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. അതായത് ഫ്ലഡിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് റിവറിനകത്ത് സിൽട്ട് ചാർജ് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ റിവറിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാർജ് അതിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ എക്സസ് വരും. റിവറിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, പക്ഷെ അതിനേക്കാളും എക്സസ് ചാർജ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ബെഡിൽ ഈ ചാർജ് സിൽട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ്. അങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ബെഡിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കൂടും. ബെഡിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കൂടുന്നതിന് കൂടെ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ചാനലും കൂടും. ബാങ്ക്സ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ചാനലും കൂടും. അപ്പോൾ ബാങ്ക്സ് ആർ അറ്റാക്ഡ് ബൈ വാട്ടർ ആൻഡ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് വൺ ബാങ്ക് സ്ലൈറ്റ്ലി അറ്റാക്ട് സ്ലൈറ്റ്ലി മോർ ദാൻ ദി അതർ. ഒരു ബാങ്ക് മറ്റു ബാങ്കിനേക്കാളും കൂടുതൽ അറ്റാക്ഡ് ആവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഈ ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ, അതായത് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ മീൻസ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ഫ്രം യൂണിഫോം ആക്സിയൽ ഫ്ലോ ഹെൽപ്സ് ഇൻ മൂവിങ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഫ്ലോ ടുവേർഡ്സ് വൺ ബാങ്ക്. ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ കാരണം ഫ്ലോ ഒരു ബാങ്കിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. ഫ്ലോ വിൽ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് വൺ ബാങ്ക് ദാൻ ടുവേർഡ്സ് ദി അതർ. അപ്പം ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത്, അതായത് വളരെ വിഗറസ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് മോർ ആൻഡ് മോർ ഫ്ലോ ടുവേർഡ്സ് ഫോമർ ബാങ്ക് ആൻഡ് ഫോമിങ് ഷോൾസ് അലോങ് ദ ലാറ്റർ. ഫോമർ ബാങ്കിലോട്ട് ഫ്ലോ കൂടും, ഷോൾസ് മറ്റേ ബാങ്കിലും വരും. thus accentuating the curvature of flow. അതായത് ഒരു ഫ്ലോ ഒരു ബാങ്കിലോട്ടും മറ്റേ ബാങ്കിലോട്ട് ഷോൾസ് ബിൽഡപ്പ് ആവും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? കർവേച്ചർ ഓഫ് ഫ്ലോ കൂടി വരും. ഫൈനലി പ്രൊഡ്യൂസിങ് മിയാൻഡേഴ്സ്. അതായത് ചെറിയൊരു കർവേച്ചർ പിന്നെ വലിയ കർവേച്ചറായിട്ട് വരും. അതായത് ഫ്ലോ ഒരു ബാങ്കിലോട്ടും ഷോൾസ് മറ്റേ ബാങ്കിലും വരും. So concave bank goes on eroding and convex bank goes on silting. Concave ബാങ്കിൽ ഇറോഷനും കോൺവെക്സ് ബാങ്കിൽ സിൽട്ടിങ്ങും വരും. കോൺകേവ് ബാങ്കിൽ ഇറോഷനും കോൺവെക്സ് ബാങ്കിൽ സിൽട്ടിങ്ങും വരും. ഈ മിയാൻഡറിങ്ങിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ്, മിയാൻഡറിങ്ങിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് വാലി സ്ലോപ്പ്, സിൽട്ട് ഗ്രേഡ് ആൻഡ് സിൽട്ട് ചാർജ്, ഡിസ്ചാർജ്, ബെഡ് ആൻഡ് സൈഡ് മെറ്റീരിയൽ. ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് meandering process are the valley slope, silt grade and silt charge, discharge, bed and side materials and their susceptibility to erosion. Now let us move on to meander parameters. This is the axis river flow E direction. This is meandering width empty. എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ റിവർ W. സോ മിയാൻഡർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. Meander parameters. First one is meander length. Meander length is the axial length of one meander. Axial length of one meander ആണ് meander length. That is tangential distance between the corresponding points of a meander. Tangential distance between the corresponding points of a meander. അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ക്രസ്റ്റും അടുത്ത ക്രസ്റ്റും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രഫും അടുത്ത ട്രഫും തമ്മിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ടാൻജൻഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്നതാണ് meander length.
Next is meander width or meander belt, MB. Meander width or belt, MB. It is the distance between the outer edges of clockwise and anti-clockwise bends of meander. Distance between outer edges of clockwise and anti-clockwise bends. Distance between outer edges of clockwise and anti-clockwise bends of the meander. Distance between outer edges of clockwise and anti-clockwise bends of meander. That is meander belt. Meander ratio. Meander ratio is equal to ratio of meander belt to meander length. That is MB by ML. Meander ratio is MB by ML. Next is tortuosity. Tortuosity is the ratio of length along the channel, that is arcual length to the direct axial length of river reach. Tortuosity is the ratio of length along the actual channel, that is arcual length. Length along the channel to the direct axial length of river reach. And the last one is crossings or crossover. Crossings or crossover. Short straight reaches of the river connecting two consecutive clockwise and anti-clockwise loops are called crossings or crossover. അതായത് ഇവിടെ ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ട്. ക്ലോക്ക്വൈസും ആന്റി ക്ലോക്ക്വൈസ് ലൂപ്പിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് റീച്ചിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രോസിംഗ്സ് ഓർ ക്രോസ് ഓവേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ meander parameters ഉണ്ട്? ലെങ്ത്, meander length ML, meander width MB, meander ratio MB by ML, tortuosity, crossings or crossover. These are the various meander parameters. These are the various meander parameters. Next is river training. What do you mean by river training? River training covers all engineering works which are constructed in a river so as to guide and confine the flow to the river channel and to control and regulate the riverbed configuration, thus ensuring safe and effective disposal of floods and sediment loads. അപ്പോൾ എന്താണ് river training? River training covers all engineering works which are constructed on a river. ഒരു റിവറിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്സ് എന്തിനു വേണ്ടി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്സ് ആണ് വിച്ച് ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് സോ ആസ് ടു ഗൈഡ് ആൻഡ് കൺഫൈൻ ദ ഫ്ലോ ടു ദ റിവർ ചാനൽ. റിവറിന്റെ ഫ്ലോ റിവർ ചാനലിലോട്ട് തന്നെ കൺഫൈൻ ചെയ്യാനും പിന്നെ കൺട്രോൾ ആൻഡ് റെഗുലേറ്റ് ദ റിവർ ബെഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ, റിവർ ബെഡിന്റെ കോൺഫിഗറേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനും സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് എൻഷുവേഴ്സ് സേഫ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ഫ്ലഡ്സ് ആൻഡ് സെഡിമെന്റ് ലോഡ്. ഫ്ലഡും സെഡിമെന്റ് ലോഡിനെ സേഫ് ആയിട്ട് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി റിവർ ബെഡിന്റെ കോൺഫിഗറേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം. കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് റിവറിന്റെ ഫ്ലോയെ റിവർ ചാനലിലോട്ട് കൺഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണം. ഇതിനു വേണ്ടി റിവറിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിവർ ട്രെയിനിങ് വർക്ക്സ്. ഹിയർ you are going to train the river to flow through its channel and also regulate the river bed configuration to ensure safe and effective disposal of floods and sediment loads. Floods and sediment loads. ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് objects of river training. എന്തിനാണ് റിവർ ട്രെയിനിങ്? ഫസ്റ്റ് is to prevent
river from changing its course and to avoid outflanking of structures like bridges, weirs, aqueducts, etc. To prevent river from changing its course. To prevent river from changing course. Course എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവറിന് ഒരു പാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്ത് ഉണ്ട്. ആ പാത്തിൽ നിന്ന് അത് മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, പാത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതിരിക്കാനും പിന്നെ റിവറിനകത്ത് വരുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഔട്ട്ഫ്ലാങ്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് റിവർ ട്രെയിനിങ്. നെക്സ്റ്റ് എയിം ഓർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് റിവർ ട്രെയിനിങ് ഇസ് ടു പ്രിവെന്റ് ഫ്ലഡിംഗ് ഓഫ് സറൗണ്ടിങ് കൺട്രീസ്. Prevent flooding of surrounding countries by providing safe passage for flood waters without overtopping banks. അതായത് ഫ്ലഡ് വാട്ടേഴ്സിന് ഒരു സേഫ് പാസേജ് കൊടുത്ത് ബാങ്ക് വഴി ഓവർടോപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് റിവർ ട്രെയിനിങ് യൂസ് ചെയ്യാം. അതായത് സേഫ് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ഫ്ലഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ഇപ്പോൾ ഫ്ലഡ് വാട്ടർ റിവർ ചാനലിലൂടെ പ്രോപ്പർലി റിവർ ചാനലിൻ്റെ ബാങ്ക് വഴി ഓവർടോപ്പ് ചെയ്യാതെ റിവർ ചാനലിലൂടെ സേഫ് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലഡിങ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം. Next is to protect river banks by deflecting the river away from attacked banks. Protect river banks by deflecting river away from. To protect river banks from attacked banks. അതായത് ഫ്ലഡ് കാരണം എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് അറ്റാക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ റിവർ ഫ്ലോയെ ആ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് റിവർ ട്രെയിനിങ് യൂസ് ചെയ്യാം. അതായത് റിവറിനെ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന പാത്തിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിക്കുകയാണ്. അതിനാണ് നമ്മൾ റിവർ ട്രെയിനിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ടു എൻഷുർ സേഫ് ഇഫക്റ്റീവ് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് സെഡിമെന്റ് ലോഡ്. ഇഫക്റ്റീവ് disposal of sediment load. And the last one is to provide minimum water depth for irrigation. Provide minimum water depth for അതായത് ഇറിഗേഷന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാട്ടർ ഡെപ്ത് വേണം, പിന്നെ മിനിമം എമൗണ്ട് കാണും. അത് എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിവർ ട്രെയിനിങ് വഴി എപ്പോഴും ആ മിനിമം വാട്ടർ ഡെപ്ത് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദീസ് ആർ ദി ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് റിവർ ട്രെയിനിങ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടു prevent the river from changing its course and to avoid outflanking of structures like bridges, weirs, aqueducts, etc. Second one is to prevent flooding of the surrounding countries by providing safe passage for flood waters without overtopping banks. Next is to protect the river banks by deflecting the river away from attacked banks. Next one, to ensure effective disposal of sediment loads. And the last one is to provide minimum water depth required for irrigation. To provide minimum water depth required for irrigation.